शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए उस तो पहला जिस तरह कि तुसीं सारे जीव जानते ही हो कि अज असीं सारे मालकां दे चरणों नाल प्यार करने वाला परिवार और इस परिवार का जो एक मैंबर सी सुरिंदरपाल जो कि पिछले महीने की 28 तरीक नूं ये दुनिया नूं ये संसार नूं अलविदा कहंदियां होया उस परमात्मा उस प्रभु उस मालिक के चरणों जिहदी आत्मा लीन हुई है। क्योंकि तो तुसीं सारे जानते हो कि जिस तरह कबीर साहब ने दसिया है कि कठपुतली हर शख्स है, श्वास है लंबी डोर, खूब नचाकर वो हमें खींचे अपनी ओर। कि अगर इंसान की जिंदगी देखी जाए तो इत्थे कबीर साहब अपनी वाणी च दसदे हैं कि इंसान एक कठपुतली की तरह है। कठपुतली का तमाशा तुसीं देखिया होएगा क्योंकि अजकल तो टीवी है, अजकल तो बड़े बड़े थिएटर बने हुए हैं, पर पहले समय चो कठपुतलियां हुंदियां सी कि जो सामने स्टेज बनी हुंदी सी उत्ते दो कठपुतलियां नचदियां नज़र आंदियां सी, पर हुंदियां सी कपड़े दियां बणियां और उत्ते एक डोर हुंदी सी, पिछे पर्दे विच कोई सी जो वो डोर नूं खिंचदा है तो जिधर नूं डोर खिंचदा है वो कठपुतली उद्दां ही हिलदी चली जाती है। हुण इत्थे इंसान नूं कबीर साहब ने कठपुतली की उपमा दिती है कि इंसान भी एक की है कठपुतली की तरह है और इंसान दे अंदर ये जो हरकत हो रही है, इंसान उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है या दुनियावी जिन्ने भी कर्म कर रहा है, कहते एक ही डोर ऐसी है वो श्वास की डोर। और जब तक वो डोर जुड़ी हुई है इंसान उठता भी है, बहता भी है, खाता भी है, पींदा भी है, तुरदा भी है, फिरदा भी है, यानी सारे कार्य करता है। जिस तरह तुसीं जानते हो कि जे कठपुतली की डोर ही कट दी जाए तो कठपुतली निढाल होके बेजान होके थले गिर जाती है, फिर वो हिलदी नहीं है। इसी तरह जब तक कि श्वासां की डोर साडी जुड़ी हुई है अपने उस मालिक नाल, उस परमात्मा नाल, क्योंकि ये चीज़ नूं अज समझना है असीं कि अज असीं सुरिंदरपाल की याद विच तां इकट्ठे होए हैं, पर इत्थे एक गल कहनी चाहांगे। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ी प्यारी गल कही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जदों किसी की मृत्यु हुंदी है ना, जदों किसी की मौत हुंदी है तो वो एक ऐसा समा हुंदा है, कुछ ऐसा समझण दा समा हुंदा है, ऐसा जानण दा समा हुंदा है कि अगर इंसान उस घटना दे विच छुपी हुई सच्चाई नूं समझ लवे तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। पर कहते सब तो बड़ी ना इंसान की मूर्खता की हुंदी है। जे तो इत्थे एक होर जिक्र सानू महाभारत की कहानी की गल याद आ गई सानू कि जदों पंजे पांडव बनवास भोग रहे सी, जंगल दे विच सी, तां कहंदे उन्हां दी माता कुंती नूं प्यास लगी तो पहला नकुल गया पानी लैण, मुड़ के नहीं आया, फिर सहदेव गया पानी लैण, मुड़ के नहीं आया, फिर भीम गया, मुड़ के नहीं आया पानी लैण, फिर अर्जुन गया पानी की तलाश में, वो भी मुड़ के नहीं आया। जदों चारे भरा मुड़ के नहीं आए तो बड़े भरा युधिष्ठिर नूं फिक्र हुई कि बई वो मेरे चारे भरा आए क्यों नहीं मुड़ के, वो इन्ने बलशाली है कित्थे रह गए। तो माँ कुंती नूं चिंता हुई, माँ कहती जा बेटा तू बड़ा है, देख के आ तेरे छोटे भरा आए क्यों नहीं। तो जदों युधिष्ठिर उन्हां दी तलाश में जिधर वो गए सी उधर उधर मगर मगर गया तो एक जगह की पहुंचे कि एक छोटा जिहा तलाब है और उत्थे वो चारे ही बेहोश पे है। युधिष्ठिर बड़ा हैरान होया कि ये चारे ही बेहोश किदां हो गए, ना कोई जख्म का निशान है, ना कोई सट का निशान है, ना कोई जिसम चो लहू वग रहा है कि किसी ने चोट की हो या किसी जानवर ने हमला किया हो कि तां बेहोश हो गए। देखण नूं भी ठीक है, खून का एक कतरा तक नहीं निकलिया, कोई जख्म नहीं है, फिर बेहोश किदां हो गए। हुण युधिष्ठिर नूं समझ ना आई, इसलिए युधिष्ठिर ने सोचा कि तलाब दे विचों पानी लैके इन्हां दे मूँह ते छिट्टे मारां ताकि होश विच आण। पर जिद्दां ही वो तलाब दे पानी नूं हथ लाण लगा तो आवाज़ आई वो पानी दे विचों कि रुक, ये पानी नूं हथ ना लाई। युधिष्ठिर ने कहा तुसीं कौन हो? वो कहंदा मैं यक्ष हाँ, इस तलाब का रक्षक, ये तलाब मेरा है और मेरी आग्या तो बिना कोई इत्थों पानी नहीं लै सकदा। कि जो गलती तेरे भरावां ने कीती ना हंकार विच, क्योंकि पहला आया सी मैं उन्होंने भी मना किया रुक, वो कहता तू कौन हुंदा मैनूं रोकण वाला, हिम्मत है तो रोक के दिखा। उन्हें जबरदस्ती पानी नूं हथ लाया तो देख ला बेहोश हो गया। फिर दूजा आया, उन्हें भी जदों देखिया अपने भरा नूं बेहोश
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯਕਸ਼ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਤੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਕੁਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਕੁਲ ਸਹਿ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੀਮ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਠਾਸ, ਜੋ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਉਚਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਉਚਾਈ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬਾਂ ਦੀ, ਓਏ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਆਕੜ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ।
कि मंगदा फिरदा तो इन्ना हंकार, इन्नी आकड़। तो जे कोई मंगण वाला आके निमरता दे नाल, प्रेम नाल हथ जोड़ देवे, तो फिर तुहाडे मन च अपने आप ही आंदा कि जो मेरी हिम्मत है इनू दे के भेजा, खाली ना मोड़ा। यही गल जदों इंसान रब दे अगे बेनती करदा है, अपने मालिक दे अगे बेनती करदा निमरता नाल, प्यार दे नाल, तो फिर ये रब दी वडियाई है कि साडी सोच तो भी ज्यादा सानू दिंदा है। कहंदे ना जे वड आप ते वड तेरी दिंदा दे, लैंदे थक पाही, जुगा जुगंतर खाही खाही। कि ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसलिए जब भी सानू मौका मिले ना सतसंग विच बैठन दा, किसी भी गुरु रहबर दे दरबार ते जाण दा, तो निमरता नाल जाइए, फिर बंदा भरपूर होके जाता है। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। हुण इत्थे दस्सिया है कि जिस वेले युधिष्ठिर ने कहा कि पुछो की सवाल पुछने हैं, तो जक्ष ने सब तो पहला सवाल पता किहड़ा पुछया? यानी सवाल तो ना कई पुछे, पर एक सवाल जिहड़ा कि अज दी सिचुएशन नाल जुड़िया होया है, असीं ओहदा जिक्र करांगे। कि जक्ष ने जदों सवाल पुछया तो उन्हें एक सवाल ये भी पुछया कि युधिष्ठिर दस इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता केड़ी है? हर इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता केड़ी है? हुण अगर बंदा सोचे तो की बंदे अंदरों आंदा है कि इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता केड़ी है? सब तो बड़ी मूर्खता। और ये किसी एक की गल नहीं हो रही, ये सारियां दी गल हो रही है। चाहे तुसी इत्थे बैठे हो, चाहे कोई जिन्ना मर्जी बड़ा ना अपने आप नूं अकलमंद कहंदा होवे, अपने आप नूं ज्ञानी विज्ञानी कहंदा होवे, ये मूर्खता सारे कर जाते हैं। ये तो कोई विरला ही हुंदा है जिहड़ा इस मूर्खता तो बचिया है, नहीं तो ये मूर्खता सारे ही कर जाते हैं। हुण पुछिया जक्ष ने कि 10 इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता केड़ी है? तो युधिष्ठिर ने की जवाब दिता, जरा हुण समझना, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जवाब साडे सारिਆਂ दे जीवन नाल जुड़िया होया है। युधिष्ठिर ने उस वेले जवाब दिता, ऐ यक्ष, इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता यह है, इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता यह है कि इंसान नूं पता मैं एक दिन मरना है, फिर भी इंसान अपनी मौत नूं भुल के बैठा है। इंसान दूजिਆਂ नूं मरदे देखता है, पर कदी ये नहीं सोचता कि एक दिन मैं भी मरना है। ताही तो गुरुआं ने भी, श्री गुरु नानक देव जी ने गल कही ना कि जीना झूठ है तो मरना, कहते जो सच्चाई है अज उन्होंने हर कोई भुल के बैठा है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा जदों असीं किसी नूं देखते हैं ना मरदे, उसलिए सब तो बड़ा ज्ञान तो सानू यही मिलता कि एक दिन मैं भी मरना है। और जिहड़ा इंसान ये सच्चाई नूं समझ लैंदा एक दिन मैं मरना है, फिर वो अपनी मौत की तैयारी शुरू कर दिंदा है। इसलिए याद रखो कि असीं अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, जरा समझना सारिਆਂ ने। नहीं, इंसान का ध्यान हर वेले यही हुंदा है किदां आ चीज़ मैनूं मिल जाए, किदां वो मिल जाए, हालांकि पता है कि मौत तो बाद किसी चीज़ ने मेरे नाल नहीं जाना। ठीक है, ये अच्छे पदार्थों का इस्तेमाल करना कोई माड़ी गल नहीं है, पर उहदे नाल नाल मृत्यु की तैयारी भी करनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी का मतलब की है कि वो किहड़ी चीज़ है कि जदों मैं मरना है मेरे काम आएगी। जिद्दां इत्थे असीं दसना चाहांगे कि एप्पल कंपनी का मालिक सी स्टीव जॉब्स, जदों 2011 च उहदी मौत हुई तो उन्हें एक डायरी लिखी। डायरी दे विच उन्हें की लिखिया, जरा समझना सारिਆਂ ने। वो कहंदे हालांकि उस वेले वो करोड़ां अरबापति, किन्ने डॉलर सी उहदे कोल, अमीर आदमी सी दुनिया का। स्टीव जॉब्स जिन्हें एप्पल फोन तुसीं देखदे हो ना, आईफोन, उहदा मालिक सी वो। हुण उहने लिखिया, ये बड़ी प्यारी गल लिखी उन्हें, क्योंकि जदों वो कहंदे जदों तुहाडी मौत आंदी है ना, तो यह मायने नहीं रखांदा कि तुहाडे अकाउंट में पैसा कितना है, या तुहाडे कोल डॉलर किन्ने है, या तुहाडीआं गड्डियां किन्नियां है, तुहाडीआं कोठियां किन्नियां है, ये मायने नहीं रखांदा। क्योंकि जदों बंदा मरदा है तो भिखारी कोल जो है उन्हें भी उन्ना की छड्ड के जाना जो है सब कुछ, तो जो अमीर को उन्हें भी सब कुछ छड्ड जाना। उस वेले कोई मायने नहीं रखांदा कि भिखारी किन्ना छड्ड के गया तो अमीर किन्ना छड्ड के गया, क्योंकि दोनों ही छड्ड के गए ना। भिखारी कुछ नाल लै गया ना अमीर कुछ नाल लै गया। इसलिए बिल गेट्स ने कहा, अपने स्टीव जॉब्स ने कहा
ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਮਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਈ ਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਏ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ 100 ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜੀਏ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਤਾ ਸੜਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਤ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ
ਨੀਤ ਕਿ ਬਾਰੋਂ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਦਾਂ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 1000ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, 1,00,000ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵੇਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੋ 6 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹੈ? 6 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਰਾਜ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਕੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਦਿਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਯੂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜਾਣਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 6 ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਘਰ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ? ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝਗੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 6 ਦਿਨ ਨੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਐ, ਇਹ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਫਿਰ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਠਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆ 6 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਤ ਆਣੀ, ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਲੀ ਨਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਹ ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਹ ਘੜੀ ਦੇਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੌਤ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੇਰਾ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਐਸ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਛੁਪ ਜਾਏਗਾ ਜੂ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੇਰਾ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਇਸ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ, ਕਿ ਇੱਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇसी तरह है प्यारे तेरी भी जिंदगी हुण है, पता नहीं अगला साह तेनू आना या नहीं आना। हुण बाबा फरीद कहते असी मौत नूं इदां समझदे आ दम लै लिया, अगला दम पता नहीं आना है। जिद्दां कहंदे आ ना ये तूंबा जिंदगी दा सदा नहीं बजदियां रहना, एक दिन तार ने टुट जाना है,
एक दिन तार ने टुट जाना है, बस मौत दे पैना, तुंबा जिंदगी दा सदा नहीं बजदिया। हुण कोई पता नहीं, कहते ना कई बार संगीतकार तुंबी बजाता हुंदा है, या कोई गिटार बजाता है, या कोई बीणा बजाता है, वो बजा रहा अपनी बीणा, पर अचानक बजाते बजाते तार टुट जाती है। उन्होंने भी नहीं पता हुंदा संगीतकार नूं कि कदों तार ने टुट जाना है, विच ही संगीत बंद हो जाता है। इसी तरह इंसान नूं भी नहीं पता कि मेरिया सांसां दी तार कदों टुट जानी है, क्योंकि तूंबे का मतलब की है, साह आ रहे हैं जा रहे हैं तो तूंबा बज रहा है, और जिद्दां ही सांसां दी तार टुटी तो तूंबा बंद। समझदे हो? इसलिए हुण बाबा फरीद ने उसनूं दस्सिया कि मौत की तैयारी, बेटा तू 6 दिन मौत की तैयारी की है। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये तैयारी कदों होंदी है? जदों इंसान नूं याद होवे। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण अज इंसान अपनी जिंदगी नूं देखे, बंदे नूं पता है मैं मरना है, पर मौत की कोई तैयारी है नहीं। ये तो वही गल हो गई, बंदे नूं पता मेरी फ्लाइट इन्ने दिनों बाद है, मैं फ्लाइट चढ़ना है, तैयारी कोई नहीं है, तो फिर खड़े पैर बंदा दौड़ा पाता है, डॉक्यूमेंट ले लवां, पासपोर्ट ले लवां, आ चीज़ां ले लवां, तो फिर खड़े पैर बंदा की करेगा? परेशानी वधदी है फिर। तो जिन्हें पहले ही पैकिंग की होवे, पहले तैयारी की होवे, जिद्दां ही टाइम आंदा बेफिक्र होकर गड्डी बह के चला जाता, वो कहता टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी फुल है। इसलिए ਅਸੀਂ किते सफर ते जाना होवे, जिन्हें तैयारी फुल की होंदी है, उन्होंने कोई टेंशन नहीं होंदी, बैग चकदा तुर पैंदा है। तो जिन्हें तैयारी ना की होवे, वो फिर की करता, हड़बड़ाहट में गाला भी कढ़दा है, लै भी दसिया ही नहीं सी, यकदम हो गया, खड़े पैर हो गया, मेरी तो तैयारी कोई नहीं, मैं तो कपड़े भी नहीं ले, मैं तो ये नहीं किया, वो नहीं किया। जाना उन्होंने भी पैंदा है, पर वो परेशानी च जाता है। इसलिए मौत की फ्लाइट जदों आनी है ना, जाना सबनों पैना है। जिन्होंने पहले ही तैयारी की है, वो हसद्या होया जाते हैं। जिद्दां कबीर साहब ने कहा, जिस मरने ते जग डरे मेरे मने आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। क्यों किया उन्होंने कि जिस मौत तो सारी दुनिया डरती है, मेरे मन आनंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई सी। वो कहते जो मर्जी रब ले जाए, क्योंकि साडे वालों तैयारी, मोहे मरने का चाव है, मरू तो हर के द्वार। वो कहते मरण का चाह है सानू, मरण का डर नहीं है, मरण का भी चाव है कि अपने यार दे दर ते मरा, अपने यार दा हो के मरा, क्योंकि ओदे हो के मरांगे तो फिर मौत भी जिंदगी है, मौत भी सफलता है। ताही तो श्री गुरु रविदास जी भी कहते ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहते पता नहीं किन्ने के जन्म तू मरिया, हुण जे मरिया तेरी मुलाकात नहीं हुई तेरे माधो नाल, तो इसदा मतलब तू बिना तैयारी कीतिया मरिया। क्योंकि जिहड़ा बिना तैयारी तो जाता है, ओदी आत्मा भटकदी है, वो फिर जूनिया चाहता है। तो जिहड़ा तैयारी करके जाता है ना, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, वो तो सीधा परमानंद अंदर समा जाता है। फिर ओनू कोई डर नहीं रहिंदा, कोई फिक्र नहीं रहिंदी, कोई चिंता नहीं रहिंदी। इसलिए थोड़ा जिहा असीं अपने आप नूं देखना है कि एक दिन मैं भी मरना है, कि मैं मौत की तैयारी कर रहा हाँ। जे मैं झगड़ियां च पिया होया हाँ, निंदिया चुगली कर रहा, नफरतां च पिया हाँ, किसी नाल झगड़े कर रहा, तो इसदा मतलब मेरी तैयारी मौत की नहीं है। क्योंकि मौत नूं जिन्हें जान लिया, फिर वो किसी नाल लड़दा नहीं। वो तो कहता भाई जिहड़े 4 दिन ने सुकून दे नाल रल के प्यार नाल जी लईए। जिद्दां कई बार बंदा कहता ना, इन्ना गुस्सा इहनूं मार देवां, वो तू की मारना है, आराम नाल बैठा रहे, एक दिन उदा भी उन्हें मरना ही है। किसी नूं मारन की कोशिश ना करो, क्योंकि एक दिन सब ने मरना ही है। ये कोशिश करो कि किसी को किद्दां खुशी दी जाए, किद्दां किसी को जिंदगी दी जाए, क्योंकि जिंदगी दईए, मौत एक दिन आनी आनी है। बड़ी हैरानी होंदी जो बंदा कहता उन्होंने गोली मार दी, और फिर उन्होंने गोली मार के आप ही फांसी चढ़ गया, वो की फायदा? या उन्होंने गोली मार के अज आप जेल च बैठा है, वो थोड़ा इंतजार कर लेंदा, उन्होंने उद्दां ही मरना सी। इसलिए एक दूजे को मारन की कोशिश ना करो, बल्कि एक दूजे की जीण में मदद करो। तो अगर कोई दुखी है तो मैं ऐसा की करा कि अगले के जीवन में थोड़ी खुशी आ जाए। अगर कोई परेशान है तो मैं ऐसा की करा कि अगले की परेशानी दूर हो सके। जीण में मदद करो किसी की, ये रब का काम है, ये रब के प्यारिਆਂ का काम है। तो मारना ये तो शैतान का काम है। इसलिए शैतान वाले कर्म करके शैताना च अपना नाम ना लिखाओ, बल्कि भगवान वाले काम करके भगवान का प्यारे बनीए असीं। इसलिए भगवान की करता है, जरा देखो, अगर कुदरत को देखा जाए तो रब का काम की है, वो सानू जिंदगी दिंदा है, जीण में साडी मदद करता है, हवावां दिंदा है जिहदे असीं साह लैंदे हैं। और लैंदे हैं कि नहीं? नहीं तो जरा ऐसी कई बार गल कही है कि अज तुसीं इत्थे बैठे हो ना, लंबे लंबे साह लै रहे हो, तो कहंदे हो रब नूं कि रब्बा तू सानू की दिता है? तो असीं कहांगे आ जिहड़ा साह असीं लै रहे हैं ना, यही साह किते
सानू हॉस्पिटल में ICU में ना ऑक्सीजन लैके लेना पवे तो फिर पता लगता है कि सिलेंडर कितना महंगा आता है। ਲੱਖਾਂ रुपया हज़ारां रुपया ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ, ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੇ 15 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਿਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ? ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਦੇਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਜਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ
कह रहा है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति जाना चाहता है। कौन बनेगा करोड़पति। पता है तुहानू टीवी ते एक शो आंदा जिहड़ा अमिताभ बच्चन करता है कि उह 'च कोई सवाल पूछे जाते हैं तो जो सही जवाब दिता जाए तो बंदा किन्ने करोड़ रुपया जित लैंदा है। वो वीडियो नूं ना वो इन्ना कह रहा है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहता है। तो जिहड़ा वीडियो उहदी बना रहा है वो पुछ रहा है कि तुसी कौन बनेगा करोड़पति जाके करना की है। वो कहंदा उत्थे जाके मैं अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देना है। वो कहंदा फिर मैं करोड़ों रुपया जितना आ। वो कहंदे फिर करोड़ों रुपया जित के करना की है। वो कहंदा फिर करोड़ों रुपया जित के मैं अमेरिका जाना अपनी अखां का इलाज करना ताकि मैं दुनिया नूं देख सकां। करोड़ों रुपया काहदे वास्ते जितना है कि मैं अमेरिका जाके अखां का इलाज कर सकां ताकि मैं दुनिया नूं देख सकां। हुण जिहनूं ना नज़र नहीं आंदा उहनूं पुछो कि उहदियां अखां दी वैल्यू की है। वो कहंदा मैं करोड़ों रुपया लाण नूं तैयार है बस नज़र आ जावे। तो तुहानूं पहले ही सब कुछ नज़र आंदा है। तुसीं कदी शुक्र कीता रब दा कि जिहनूं करोड़ों रुपया कमा के बंदा एक रोशनी लैनी चाहता मैनूं रब ने मुफ्त में दित्ती हुई है, कोई 1 रुपया नहीं लगा मेरा। तो जिहड़ी करोड़ां दी चीज़ है जिहनूं कोई करोड़ खर्च के पाना चाहता है सानूं रब ने फ्री च दित्ती हुई है। कदी शुक्र कीता अपने रब दा? नहीं, बस नशे करके बुरा करके। हालांकि जो रब ने सानूं दिता है ना वो कम करने हैं कि उहदियां दित्तियां चीज़ां खराब हो जाण। जिद्दां कोई गड्डी देवे तुहानूं कि लै भी आ गड्डी लै लै, ये गड्डी 'च बह के सफ़र करी आनंद लई, तो तुसीं की करो वो गड्डी दे विच पेट्रोल पाण दी बजाए जां डीजल पाण दी बजाए चक के रेत दियां मुक्कियां रेत है ना रेत लैके मिट्टी लैके बुक भर भर के पाना शुरू कर दिओ। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा ਉਹ देण वाले ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੰਗ ਅਫੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾਬ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि रब ने यह भी साडे अंदर रखिया है कि असीं अपनी आयु किन्नी जीनी है। कई बार बंदा कहता जी वो 35 साल की उम्र च मर गया, लिखी सी, ये कहते कोई लिखी नहीं सी। रब ने सानू जिंदगी इदां दित्ती है कि असीं बहुत लंबी आयु भी जी सकते हैं ते इहनूं छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रब ने साडे ते छड्डिया है। साडियां आदतां अगर अच्छियां है, साडी खुराक अगर अच्छी है तो असीं लंबी आयु भी जी सकते हैं, तंदुरुस्ती भरिया जीवन भी जी सकते हैं। अगर साडियां आदतां माड़ियां है, साडी खुराक माड़ी है तो असीं अपनी जिंदगी नूं छोटा भी कर सकते हैं। जरा सोचो कि एक आदमी 100 साल की जिंदगी भी जी सकता है, ऐसी कहांगे 150 साल की जिंदगी भी जी सकता है। हुण एक योगी जिहड़ा नैट ते सर्च करूंगे ना 250 साल का किहड़ा योगी सी उहदा नाम आ जाएगा तुहाडे सामने। वो 250 साल जिंदगी जी के गया दुनिया, क्योंकि जिंदगी जीण दा एक तरीका है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁੰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਿਆਂ एक दिन डोर ने टुट जा, तार ने टुट जाना। तार किहड़ी है? श्वासां दी तार। कदी कच्छू बारे देखियो, कच्छू की उम्र कितनी हुंदी है? कहंदे कच्छू की उम्र, कच्छू जानते हो ना तुसीं, कच्छूआ ਉਹਦੀ उम्र 300 साल के उपर हुंदी है, 250-300 साल तो ज़्यादा ਉਹਦੀ उम्र हुंदी है। तो कुत्ते की उम्र कितनी हुंदी है? कुत्ते की उम्र 12 तो 14 साल की हुंदी है। तो बंदे की उम्र कितनी हुंदी है? 80 तो 100 साल। हुण फर्क की है? कुदरत ने, क्योंकि इदा बहुत जानवर है पर टाइम शॉर्ट करके तिन्ना की गल की, कुत्ते की, कछुए की तो बंदे की। फर्क की है? कछुआ 300 साल कितना जींदा है और कुत्ता 14 साल 15 साल का होकर मर जाता है, और बंदा 80-100 साल। ये पिछे राज की है? तो राज है सारा इंसान के श्वासां का। बोलो समझते हो कि नहीं?
कछुआ 1 मिनट 3 ਤੋਂ 4 श्वास ਲੈਂਦਾ है। 1 मिनट 60 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ है। किन्ने साह ਲੈਂਦਾ है? 3 ਤੋਂ 4। ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਹ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ? 14 ਤੋਂ 16, 16 17 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਛੂਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 300 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 35 ਤੋਂ 40, 30 35 40 ਇਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 80 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਮ ਸਾਰੀ, ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਯੂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓਗੇ, ਦਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਚੇਗੀ, ਸਵਾਸ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਓਗੇ, 버ਗਰ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਕਰਨਾ, 20 ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਕ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 버ਗਰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਜੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ, ਟੇਸਟ ਪਾਇਆ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 버ਗਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਖਾ ਲਓ, ਬਰੋਕਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇਖਦੀ ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ, ਜੇ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤਮਾਕੂ, ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗਾਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ? ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ, ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੋ ਰਸ ਵਿਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੋ ਰਸ ਫਿਰੇ, ਮदिरा ਬੈਠ ਵਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੀਵਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਵਸਥ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਘਾਸ ਫੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸਹੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈਏ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆਣਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਇਦਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪ ਰੋਵੋ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਓ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ।
क्योंकि अपनिਆਂ ਦਾ मतलब ही ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ कोई टुटिया होवे तो ਉਹਨੂੰ हौसला दे के खड़ा करना, ना कि बेचारा खड़ा है तो ਉਹਨੂੰ इदां ਰਵਾ ਦਿਓ कि फिर बारा डिग जाए बंदा। बोलो समझते हो कि नहीं? इस करके ਅਸੀਂ ਆਪ भी हिम्मत रखनी है, तो जिस परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी हिम्मत देनी है, हौसला देना, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि मरना सच है और इस सच्चाई ਨੂੰ जिन्नी जल्दी कबूल कर लवांगे उन्ना ही साडा मन संभल जाएगा। बोलो समझते हो कि नहीं? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। बोलो समझते हो कि नहीं? बल्कि अपने बच्चों को अज तो ही सिखाओ कि बच्चों एक दिन ऐसी भी दुनिया तो जाना है, मरना है, जो कल नूं सानू कुछ हो जाए तो टुटे हो ना, इन्ने मजबूत बने हो कि तुसी जिंदगी च अगे वध सको। ये नहीं कि साडी मौत बारे सुन के उत्थे ही ढेरियां ढा के दुखी होकर बैठ जाओ, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। अज तो ही बच्चों को शिक्षा देवांगे तो कल नूं जे बच्चों के सामने तुहानूं कुछ हो भी जाता तो बच्चे टुटणगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहना माता पिता ने पहले ही सानू तैयार किया सी कि बेटा तैयार रहो। इसलिए उन्होंने बच्चों को हिम्मत मिलती है। तो जिले कोई मरन की गल करे, कई बार पता की है, कोई मरन की गल ना कर, अब मेरे सामने मौत का नाम नहीं लेना, मेरे सामने मरन की गल नहीं करनी। कमाल की गल है, जो सच्चाई है, जे बच्चा कह दे ना मम्मी मरन की गल नहीं लेनी, जे माँ कहे बेटा माँ मरन की गल नहीं करनी, फिर काहदी गल करनी है भाई? मृत्यु की गल तो पहला होनी चाहिए है। अज शमशान घाट पिंडों तो बाहर बनाए है, हालांकि महात्मा बुद्ध कहते शमशान घाट पिंड के चौराहे के गब्बे होना चाहिए है, ताकि आंदिया जांदिया बंदे नज़र उत्ते पैंदी रहे तो याद रहे एक दिन मेरा सिवा इत्थे सड़ना है, इसलिए प्यार ना रह लवां, जिंदगी खुशी ना जी लवां। और शमशान भी पिंडों तो बाहर बनाए है कि जो कोई मरदा उदों ही देखने का मौका मिलता है, नहीं तो उदा कोई उधर जाता ही नहीं है। तो समझते हो कि नहीं? जो चीज़ ज्ञान देने वाली है उन्होंने जीवन चो बाहर कढ़िया होया है, तो जी जीवन को बर्बाद करने वाली है उन्होंने कई बार होंगे ना ठेका पिंड के अंदर तो शमशान पिंड के। हुण जरा गौर करना कितना दी मूर्खता है बंदे दी। और जिथों नॉलेज मिलनी है, ज्ञान मिलना, तां ही तक कहा जाता है कि संत नारायण स्वामी कहते, इस तो बाद फिर सत्संग की समाप्ति करांगे, वो कहते कि दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, कि अगर तू अपना कल्याण चाहता, भला चाहता, दो गल्लां सदा याद रखी। वो किहड़ियां दो गल्लां? कि दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत है दूजे है भगवान। कहते दो गल्लां याद रखी, तेरा भला होएगा, एक अपनी मौत नूं कि मैं मरना है, और एक भगवान जिहड़ा मैनूं जिंदगी देने वाला है। क्योंकि जिहनूं ये दो गल्लां याद रहिंदियां उहदे पाप उहदियां बुराइयां अपने आप ही छुटदियां चलियां जांदियां। वो तां फिर हर साह ही प्रेम नाल गुजरदा है, रल मिल के गुजरदा है, खुशियां नाल गुजरदा है। फिर वो कहंदा भाई हुण किसे नूं की मारना, एक दिन मौत ने सब नूं मारना, मैं तां दूजियां दी जीण विच मदद करनी है, मैं तां दूजियां दी हੱਸਣ विच मुस्कुराण विच मदद करनी है। फिर जिंदगी तो उही जिंदगी जिद्दां ही दसी दा, एक फुੱਲ भी खिलदा तो दूजिਆਂ ਨੂੰ खुशी दिंदा है। जरा सोचो जे साडा जिंदगी का फुੱਲ खिलिया है तो असीं किसी ਨੂੰ खुशी दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं? अगर खुशी दे रहे हैं तो फिर साडा भी जीवन सफल है। तो अगर साडी वजह नाल हੱਸਦੇ खेडਦੇ घर बर्बाद हो रहे हैं तो फिर असीं अपना जन्म गवा के जा रहे हैं। इसलिए याद रखो इस चीज़ को, अगर अपना भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने रब नूं याद रखो, मृत्यु नूं याद रखो, और तैयारी रखो कि मेरी अच्छाई, मेरिया नेकियां मेरे काम आनियां, इसलिए मैं अच्छा करना शुरू करा। और मरन लगे फिर कहांगे मायने नहीं रखांदा कि तुहाडी कोठी किड्डी बड़ी है, तुहाडा पैसा किन्ना, मरन लगे मायने रखांदा तुसीं अच्छा किन्ना कीता है, तुसीं खुशी नाल किन्ना जिए। इसलिए खुशी नाल जियो, आप भी खुश रहो, दूजियां नूं भी। असीं तां कहंदे ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, कि अपना भी भला मंगदे हो तो उहदे नाल नाल दुनिया का भी भला मंगो कि ऐ मेरे मालिक है परमात्मा सब दा भला कर, सब ते कृपा कर, सब नूं खुशियां दे, क्योंकि सब नूं जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए हर एक नूं हक है खुशी ना जी के जाण दा। इसलिए सब नूं खुशियां दे, सब दियां तकलीफां दुखां नूं दूर कर, सब दी झोली खुशियां नाल भरपूर कर। किसी वास्ते नफरत ना रखो दिलों च, किसी वास्ते कोई वैर ना रखो, जे किसी ने दिल दुखाया भी तो माफ़ कर दिओ उहनूं, कोई वैर की भावना ना अपने अंदर रखो, क्योंकि जिन्नी जल्दी ये बैर ये नफरत अपने अंदरों कढ़ देवांगे उन्ना जीवन च सुकून आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए सब दे वास्ते भले की कामना करो, उठते बैठते तुरते फिरते अपने रब नूं याद रखो। अगर नेकी करांगे तो फिर याद रखो जिहड़ा अच्छा जीवन जी के जाता है ना, फिर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति होंदी। फिर मरण तो बाद कुछ करो ना करो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जे सारी जिंदगी बंदा पाप करी जाता तो मरण तो बाद कहते जी गंगा च लै जाओ आस्था नूं, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ पूजा कर दिओ, आ पाठ कर दिओ। तो जे जींदे जी पाप कीते तो साडी बाद दी औलाद दी करनी ने सानू कित्थों बचा लेना है।
ਇਹ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕੜਾਹ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ। ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000 ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦਿਆ। ਜੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।